ओम शांति 3 सेप्टेम्बर 2021 साकार मुरली। आज बाबा कहते मिठे बच्चे परस्पर मध्यरे जड़े अन्य जन को याद रे रहिबार इशारा दे सावधान करे उन्नति को प्राप्त करो। आज बाबा प्रश्न पचारुचंती बाप समान नॉलेजफुल होइथिबा संतान मानक जीवनर मुख्य धारणा सुनाओ। आज बाबा उत्तरे कहउचंती सेमाने सर्वदा हर्षित मुख रही थांती, केवे हेले कोनोसी कथारे कांदी न थांती। जहा किछि भी हेउछि किछि नुआ कथा नुहे, नथिंग न्यू। एही बोली जेउ माने वर्तमान ज्ञानवान अर्थात कांदीबारो मुक्त हेउचंती, केवे भी कोनोसी कथारे अशांति हेउ नाहांती, सेमानंकु ही स्वर्गर बादशाही मिलिबो। जे कांदिबो सिए हराइबो, कांदिला वाला निजर पद हराई थांती। आजिर गीत तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। मीठा मीठा संतान माने निज द्वारा गाई थेबा गीत सुनिले पिला माने जानी छंती जे आमे बेहद बाबांको सम्मुखरे बसिछु। पिला माने कहउछंती जे बाबा जेउ विश्वर बादशाही पाइथिलु ताहा एबे पुनर्बार पाउछु। सत्य जुगरे एपरि गायन करिबे नाही। एही संगम जुगरे ही तुमे गायन करुछ। घरे बसी अथवा चाकरी करे तुमे माने जानिछ जे आमे बेहद बाबांको ठारो असीम संपत्ति बा बेहद्र वर्षा नेउछु। सेंटर रे मध्य सावधानी मिलुछि जे बाबांको याद करो एवं आमे विश्वर मालिक हेउछु। एही कथा मने रख। यह कोनोसी नुआ कथा नुहे। आमे कल्प कल्प बाबांको ठारो विश्वर बादशाही नेउछु। नुआ केही सुनिले भाविबे जे ये ब्रह्मा को शिव बाबा कहउछंती। सीए तो निराकार आत्मा मानंकर पिता अटंती। आत्मा निराकार अटे ओ परमात्मा बाबा मध्य निराकार अटंती। आत्मा को से पर्यंत निराकार बोली कहा जाए जे पर्यंत साकारी रूप न मिलिछि। तेबे पिला माने जानी गलेनी जे आमे बेहद्र बाबांको ठारो एही ज्ञान सुनुछु। रूहानी शिक्षक आमको पाठ पढ़ाउछंती परस्पर को सावधान करिबा पाई। प्रथमे एही रूहानी सावधानी मिलुछि। समस्ते बेहद्र बाबांको याद रे रही इशारा देउचंती बाबांकर याद रे रुह आओ केउ आड़े बुद्धि जीवा अनुचित। सेथिपाई कहा जाउछि आत्म अभिमानी होई बाबांको याद करो। सिए हेउचंती पतित पावन बाबा। एबे सिए सम्मुखरे बसी कहउचंती मोते याद करो। एहा केते सहज उपाय अटे। मनमना भव अक्षर मध्य रहिछि, किंतु केही बुझिले सिना। याद्र यात्रा केवल बाबा ही शिखाउचंती। तुमे माने ही जानिछ जे आमे रूहानी यात्रा रे अछु। ताहा हेउची शारीरिक यात्रा। वर्तमान आमे शारीरिक यात्री नुहंती, आमे हेलु रूहानी यात्री। एही याद द्वारा ही विकर्म विनाश हेबो। तुमे माने विकर्माजित होई जिवो। तुमे माने विकर्माजित हेबार आउ कोनोसी उपाय नहीं। गोटे हेला विकर्माजित संबत, अन्यटी हेला विक्रम संबत। पुणी विकर्म आरंभ हुए। रावण राज्य आरंभ हेले विकार आरंभ हुए। एबे तुमे माने विकर्माजित हेबार पुरुषार्थ करुछ। सेठारे कोनोसी विकर्म हेबो नाही। सेठारे रावण ही नाही। दुनिया रे एक कथा केही जानी नाहंती। तुमे माने बाबांको द्वारा सब किछि
ଜାଣିଗଲଣି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ନଲେଜଫୁଲ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ନା। ଗଡ୍ ଫାଦରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସିଏ ନାମ ରୂପରୁ ନ୍ୟାରା ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ସିଏ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ୟାଦ କରୁଛି ସେହି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛି। ସିଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ହିଁ ଦେବେ। ଯିଏ ସଂସାରକୁ ଆସିକରି ଯାଇ ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ହିଁ ଗାୟନ ଓ ପୂଜନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି। ସିଏ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବାବା କେବେ ପୂଜାରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ପୂଜାରୀ ହେଉନାହିଁ। ମୋତେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୂଜାରୀମାନେ ମୋର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ମୋର ପୂଜା କରୁନାହଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ହେଉଛି, ପୁଣି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ବୀଜର କୌଣସି ବିସ୍ତାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍। ବୃକ୍ଷର ବିସ୍ତାର ହେବା ପରେ ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବୀଜ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଅଟେ ନା। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ଭକ୍ତିର ବୃକ୍ଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଧା କଳ୍ପ ଏହି ଭକ୍ତିର ବୃକ୍ଷ ରହୁଛି। ସର୍ବଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନୀତି ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଭକ୍ତି କେତେ ବିସ୍ତାର ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷାର ବିସ୍ତାର ହୋଇଯାଇଛି ନା। ତାହା ହେଲା ଲୌକିକ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମର ପାରଲୌକିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବେହଦର ବାବା ଆସି ବେହଦର ବର୍ଷା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହିଠାରେ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ଅନାଦି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଯେପରି ଭଗବାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ବାବା ଆସି ସାରା ଦୁନିଆର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ହେଲା ନା। କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରମପିତା ଆମକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଭାରତ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ମେହନତ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଗୋପ ଗୋପୀ ଅଟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ କାଇଦା ଅନୁସାରେ ରାଜସ୍ୱ ଚାଲିବ। ଚରିତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଚରିତ୍ର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କେତେ ବଡ଼। ସିଏ ସାରା ପତିତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଚତୁରତା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଅଜାମିଲ ସଦୃଶ୍ୟ ପାପୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ସାଧୁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ
ମୋତେ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ପରି ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି ନା? ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ପାଠ କରୁଛ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଏବଂ ସବୁ କିଛି କରାଉଛନ୍ତି ନା? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପତିତକୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କରାଅ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏହିପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଛି, କେବେ ହୋଇଛି। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ପ୍ରଳୟ ହେଉନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, କେବେ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ପାଠ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହା ବେହଦର ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା? ସାରାଂଶରେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡ୍ରାମାର ପାଠ କିପରି ଚାଲୁଛି। ବାକି ଏହିପରି ନୁହେଁ, ପରମାତ୍ମା ମୁର୍ଦାକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଏହି ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧିର କଥା ଏଠାରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରାଅ। ତେଣୁ ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ସର୍ବଦା ଶାସ୍ତ୍ରମୟ ଶିରୋମଣି ଅଟେ। ଭଗବାନ ହିଁ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସହଜ ରାଜଯୋଗ କେବେ ଶିଖାଇଥିଲେ? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆସି ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ପାବନ ଦୁନିଆ ହିଁ ଥିବ। କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ କୁମ୍ଭମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ହଦ୍ର କୁମ୍ଭମେଳା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ବଡ଼ କୁମ୍ଭମେଳା 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଲାଗୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା। ଯେତେବେଳେ କି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପର ଆୟୁ ଲମ୍ବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ତୁମର ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକାକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ, ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖିଦିଅ, ଯାହା କିଛି ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଯାହା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଯାହାର ବୁଝିବାର ଥିଲେ ଆସି ବୁଝିପାରିବେ। ଏହିପରି ଉପାୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଖବରକାଗଜରେ କ'ଣ ବାହାର କରିବୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ କିପରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି, ଆସି ବୁଝ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ଏବେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନ କିପରି ହେଉଛି, ଆସି ବୁଝ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ଠାରୁ ଅଧିକାର ନେବାକୁ ହେଲେ ଆସି ନିଅ। ଏହିପରି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ କାହାଣୀ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ହିଁ ପାଠ ମିଳିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଡ୍ରାମାକୁ ବୁଝିଗଲଣି। ପୁଣି ଏହି ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଆସି ପୁନର୍ବାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ।
बाकी सबु धर्म समाप्त होइजिवो। एबे तुमे नॉलेजफुल हेउच। बाबा तुमको निज समान ज्ञान रो सागर कराउचंती। तुमे जानिछ आधा कल्प आमे शांति रे रहिबु, कोनोसी प्रकारर अशांति रहिबो नाही। सेठारे पिला माने केबे कांदिबे नाही, सर्वदा हसिबे। एठारे भी तुमे कांदिबा अनुचित। गायन रहिछि, माँ मले मध्य हालुआ खाओ, कांदिले राजस्व हराइब, पद मध्य भ्रष्ट होइजिवो। तुमको पति मानंकर पति मिलिछंती जे स्वर्गर बादशाही देउछंती, से केबे मरु नाहंती। पुणी कांदिबार की आवश्यकता रहिछि? जे क्रंदन प्रूफ रही थांती से बादशाही नियंती, बाकी समस्ते प्रजा हेबे। बाबा को केही पचारुछंती जे एही अवस्थारे आमे कोन हेबु, तेबे बाबा कहिदेबे। पिला मानंकु पछरे सबो साक्षात्कार हेबो। जेपरि स्कूल रे समस्तंको जणा पड़ी थाए ना, रुद्रमाला किपरि हेउची ताहा तुमे पछरे जानी पारिबो। शेष समय रे बहुत पुरुषार्थ करि थांती, भावंती आमे अमुक विषय रे फेल होई जिवु। सेही भली तुमे मध्य जानी पारिबो। अनेक कहिछंती आमर पिलामानंक ठारे मोह रहिछि, मोह छाड़िबाकू हेबो। जनंकर ठारे मोह रहिबाकू हेबो, बाकी निमित्त होई संभालिबाकू हेबो। कहउछंती मध्य ए सब किछि बाबा देइछंती, तेणु निमित्त होई चालो, ममत्व तुटाई दियो। बाबा स्वयं आसी कहउछंती एहांक ठारू ममत्व तुटाई दियो। भाविनियो ए सबु तांकरी मतरे ही चालो, तांको कार्य ही लागी जाओ। अविनाशी ज्ञान रत्नर दान करी चालो। बाबांक पाखरे कन्या मानंक पाए सबुठारू अधिक सम्मान रहिछि। कन्या कर्मबंधनरू मुक्त रही थाए। पुत्र मानंकर लौकिक पितांक ठारू वर्षा पाइबार निशा रही थाए। कन्या लौकिक पितांकर वर्षा पाई न थाए। एठारे बाबांक पाखरे मेल फीमेल रो भेदभाव नाही। बाबा आत्मा मानंकु बसी बुझाउछंती, तुमे माने जानिछ आमे समस्ते भाई भाई। बाबांक ठारू वर्षा नेउछु। आत्मा पाठ पढ़ी बाबांक ठारू वर्षा नेउछि। जेते अधिक वर्षा नेब सेते उच्च पद पाइब। बाबा आसी सबु कथा बुझाउछंती। से बाबा हेले निराकार, तांकर पूजा मध्य करुछंती। सोमनाथंकर मंदिर तैयारी करिछंती। ए कथा वर्तमान तुमे जानिछ से बाबा आसी कोन करुछंती, काहेकि तांकर स्मृति चिन्ह भावे मंदिर तैयारी करा जाइछि। ए कथा मध्य तुमे माने जानिछ। कल्प कल्प एही परि ही हेबो। ड्रामा रे निर्धार्य अछि, तेणु ताहार पुनरावृत्ति हेउछि। बाबांको आसीबाकू ही हेबो। पुराणा दुनियार विनाश हेबो। एथिरे कोनोसी अफसोसर कथा नाही। एहा रक्तर खेल अटे। अकारणे समस्तंकर रक्तपात हेबो। नचेत केही काहाको हत्या कले तांको फांसी दंड मिली थाए। एबे काहाको धरिबे?
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଅମର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଜି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଅଛୁ, କାଲି ଅମର ଲୋକରେ ଥିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଆଉଛ, ହଁ ହଁ କରି ପୁଣି ନିଦରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବେହଦର ବାବା ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନୁଛୁ, ବାସ୍ ନିଜେ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ତାକୁ କହିପାରିବ ଯେ ଲେଖିକରି ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ଘରେ ଶୋଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଚିତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଶୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ନିଜ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ରଖ। କେହି ଆସିଲେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଅ। ହଦର ସୌଦା ମଧ୍ୟ କରାଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖାଣ୍ଟି ସୌଦା ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଲଜ୍ଜାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କେହି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବିକେ ହୋଇଛ, ତାଙ୍କୁ କୁହ ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଟ ନା। ବାବା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବିକେ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଦୋକାନରେ ସେବା କଲେ କେତେ ବେହଦର ସେବା ହୋଇଯିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରାୟ କର। ଦୋକାନ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଲଗାଇ ପାରିବ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ୟାଦ କର ନାହିଁ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ବିଚରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ହେବ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆସିକରି ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ମୋହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଟ୍ରଷ୍ଟି ବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ବିକର୍ମାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ ନ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ଆସନରେ ବସି ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୁଅ। ବରଦାନର ବିସ୍ତାର, ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ଭରି ରହିଛି।
ତେଣୁ କାହିଁକି କ'ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଦ୍ଧିବାନ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଷତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ହାତ ସାଥିରେ ଅଛି, ତେବେ ଅକଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ଉପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ଆସନ ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ନା କେବେ ଦୁଃଖୀ ହେବି, ନା କାହାକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ସର୍ବ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚଲାଇବା ହିଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।